Today's class is Introduction to Mycology. So, what is it? Shalankara definition. Mycology is the study of fungi, which are a group of non-motile eukaryotic organisms which exist as saprophytes, parasites or commensals. They may be unicellular or multicellular, devoid of chlorophyll, reproduced by means of spores or conidia, sexually or asexually. They absorb the nutrients from the environment or decaying organic matter. The spores germinate to form yeasts or molds or both. তাহলে mycology কি? Study of fungi which are a group of non-motile eukaryotic organisms which exist as saprophytes, parasites or commensals. They may be unicellular or multicellular, devoid of chlorophyll, reproduced by means of spores or conidia, sexually or asexually. They absorb the nutrients from the environment or decaying organic matter, and the spores germinate to form yeasts, molds or both. এদের সাথে ব্যাকটেরিয়ার ডিফারেন্স গুলো কি কি? The greater in size and more complex structure, unicellular or multicellular, rigid cell wall containing chitin, mannan and other polysaccharides, and has sterol in cytoplasmic membrane. There is presence of true nuclei, nuclear membrane and paired chromosomes. Reproduction দেখলি যেটা sexual or asexual or both. Classify কিভাবে করব আমরা এগুলোকে? Systematic classification based on the basis of sexual spores. Zygomycetes হচ্ছে lower fungi, lower Ascomycetes, Basidiomycetes আর Deuteromycosis, ঠিক আছে? তারপর ডিটেইলস গুলোতে আমরা পরে যখন ঢুকবো তখন আমরা পড়ব। মরফোলজিক্যালি yeast হচ্ছে রাউন্ড, ওভাল, elongated, unicellular and reproduced by asexual process, budding or fission. এক্সাম্পল হচ্ছে কি কি? Saccharomyces cerevisiae, Cryptococcus neoformans. yeast লাইক কি কি? budding, এখানে ট্রু হাইফি নয়, সিউডো হাইফি, constriction থাকছে at a septa and septa are also present at the branching point. Example হচ্ছে like Candida species. এইটা হচ্ছে pseudo hyphae. যা বাডিং হচ্ছে, বাডিং হয়ে যখন কনস্ট্রিকশন থাকছে সেটা এইটাকে বলা হচ্ছে pseudo hyphae. Hyphae হচ্ছে পুরোপুরি লম্বা একটা জিনিস, আর এটা যখন বাডিং করে করে বাড়ছে এটাকে বলা হয় pseudo hyphae. আর একটা টাইপ হচ্ছে molds. molds কি কি? spores germinate, hyphae, septate and non-septate, sexual or asexual spores. এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যাসপারজিলাস আর মিউকার। এই ধরনের দেখতে হয় কনিডিয়া, অ্যাসপারজিলাস, সেপ্টেট হাইফি, ঠিক আছে? ডাইমরফিক ফাঙ্গি, এটা শর্ট নোট আসে কি? ডাইমরফিক ডুয়াল মরফোলজি। ডাই মানে হচ্ছে দুটো, মরফোলজি মানে হচ্ছে ফর্ম। ডাইমরফিক ডুয়াল মরফোলজি দ্যাট এক্সিস্ট অ্যাট yeast at 37 degrees Celsius and hyphae at 25 degrees Celsius. On the depending on the temperature of incubation. Example কি কি? ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে Histoplasma capsulatum আর Coccidioides image. ক্লিনিক্যালি আমরা কিভাবে ক্লাসিফাই করছি ফাঙ্গাস গুলোকে? সুপারফিশিয়াল মাইকোসিস, সুপারফিশিয়াল মানে নাম শুনে বুঝতে পারছি which is superficial और at skin and epidermis. सौरभ आपको समझ में आ रहा है ना? मैं हिंदी में भी बात कर रहा हूँ इसलिए हिंदी और इंग्लिश पे. Superficial mycosis, dermatophytosis is caused by trichophyton, epidermophyton, microsporum. Dermatophytosis যেটাকে আমরা বাংলাতে দাঁত বলি. Candidiasis is caused by Candida albicans. Pityriasis versicolor বা ছুলি কে করে? Malassezia furfur. Tinea nigra is caused by Exophilia warnecki. Piedra হচ্ছে দুই রকমের, black piedra আর white piedra. Black piedra is caused by Piedra horti and white piedra is caused by Trichosporum beigeli. Mycotic keratitis চোখের ভিতরে, Fusarium, Candida আর Aspergillus করে. Onychomycosis বা নখের ফাঙ্গাল ইনফেকশন of the nails, Candida, Aspergillus, Geotrichum, Tinea angum, Trichophyton and Epidermophyton. Tinea angum বা onychomycosis এইরকম দেখতে হয়, যেটাকে আমরা বাংলায় নখকুনি বলে থাকি. Onychomycosis due to Trichophyton rubrum of the right and left great toe. Now coming on to subcutaneous mucosis. As the name suggests, this will be below the skin, subcutaneous. These are majoromycosis caused by Majorella,
Acremonium, Exophilia and Nocardia. Chromoblastomycosis caused by Phyllophera verrucosa and Cladosporidium. Sporotrichosis caused by Sporotrich schenki. Rhinosporidiasis caused by Rhinosporidium seaberi. Phaeohyphomycosis, these are non-specific solitary subcutaneous lesions produced by a black fungus known as Alternaria, Exophilia and Carvolaria. Example hoche deck Tinea barbae, dermatophytic infection of the bearded area, Tinea versicolor on the chest, and deep mycosis. Deep mycosis gulo ki ki? Deep mycosis hoche যেগুলো systemic infection, systemic fungal infection. These are North American blastomycosis caused by Blastomyces dermatidis, South American blastomycosis caused by Paracoccidioides immitis, Coccidiomycosis, Coccidioides immitis, আর histoplasmosis caused by Histoplasma capsulatum and dubiosis আর candidiasis. Candida কিন্তু সমস্ত রকমই করতে পারে, সুপারফিশিয়াল আর ডিপ আর ফাঙ্গালও, ঠিক আছে? অপরচুনিস্টিক ফাঙ্গি, এইটাও শর্ট নোট আসে। তো হোয়াট আর অপরচুনিস্টিক ফাঙ্গাই? অপরচুনিস্টিক ফাঙ্গাই হচ্ছে causes infection in immunocompromised persons. So what are opportunistic fungi? Opportunistic fungi are they cause infection only in immunocompromised host. So what are they? Aspergillus, Candida, Zygomycosis. Zygomycosis kara kara kore? Mucor, Absidia, Rhizopus, Phaeohyphomycosis, Alternaria, Hyalohyphomycosis caused by Acremonium, Fusarium and Penicillium. আচ্ছা, এবার ফাঙ্গাসকে দেখতে কিরকম হয় মরফোলজিক্যালি? ফান্ডামেন্টাল মাইক্রোস্কোপিক ইউনিট অফ আ ফাঙ্গাস হচ্ছে একটা থ্রেড লাইক অর ফিলামেন্টাস ইলংগেশন অফ দ্য সেল কনসিস্টিং অফ লং স্ট্র্যান্ডস অফ সেলস। দিস ইজ নোন অ্যাজ হাইফা। একটা লম্বা ফিতের মতো যখন দেখতে হয় তখন সেটাকে বলা হয় হাইফা, which may intertwine to form a mat called mycelium. অনেকগুলো হাইফা বা লম্বা ফিতের মতো যখন একসাথে থেকে একটা ম্যাটের মতো প্রডিউস করে সেটাকে আমরা বলছি মাইসেলিয়াম। তাহলে সৌভিক হাইফাটা কি? These are long thread-like filamentous elongation of a cell consisting of long strands of cell. এটাকে বলা হচ্ছে হাইফা। আর যখন নবরূপ এরা ইন্টারটুইন করে থাকছে তখন সেটা ম্যাট ফর্ম করছে, সেটাকে বলছি আমরা মাইসেলিয়াম। If round oval elongated single cell থাকে যেটা রিপ্রোডিউস করছে বাডিং করে, সেটাকে আমরা কি বলছি শালঙ্করা? দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ইস্ট। হাইফা কিরকম হতে পারে? সেপ্টেড বা অ্যাসেপ্টেড। সেপ্টেড মানে হচ্ছে ডিভাইডেড বাই সেপ্টাম, আর অ্যাসেপ্টেডে হচ্ছে সেপ্টাম থাকছে না, ঠিক আছে? এরকম দেখতে হয়। এটা সেপ্টেড হাইফি, সেপ্টাম রয়েছে দেখতে পাচ্ছি আমরা, আর এখানে দেখো কোয়েনোসাইটিক হাইফি যেখানে অ্যাসেপ্টেড কোনো সেপ্টাম থাকছে না। কেমন? এরকম এই যে লম্বা এরকম ফিতের মতো এই জিনিসটাকে হাইফি বলা হচ্ছে। এই যে আর অনেকগুলো হাইফি যখন একসাথে এরকম ইন্টারটুইন করে থাকছে সেটাকে আমরা মাইসেলিয়াম বলছি। সুদৃশা শুনছিস? দরকার নেই। ভেরিয়েশনস ইন হাইফি, সেপ্টেড এন্ড অ্যাসেপ্টেড। নন রিপ্রোডাক্টিভ ভেজিটেটিভ হাইফি কিছু এক্সাম্পল জিজ্ঞেস করে। Yeast. What are yeast? Yeasts are oval elliptical shape. They divide by budding or blastospores. Fission, Penicillium marneferi. The buds are liberated while they are smaller than the cell that bore them. Sometimes the bud remains attached to the mother cell and out separation forming a chain or elongated cell known as pseudohyphae. Yeast গুলো কিরকম ভাবে করে? এইরকম, এইটা হচ্ছে ধরো ইস্ট, এরা রিপ্রোডিউস করছে এরকম বাডিং করে করে ছোট ছোট। আর যখন এই মেইন ইস্টের সাথে যখন এই ছোট বাডিংটা লেগে রয়েছে তখন আমাদের দেখে কি মনে হচ্ছে? ধরো একটা লম্বা জিনিসের সাথে একটা লম্বা এরকম ফর্ম করছে, সেজন্য আমরা এটাকে সিউডো হাইফি বলছি। তাহলে সিউডো হাইফি আর প্লেন হাইফির সাথে তফাৎটা কি বুঝতে পারছো? ইস্টটা হচ্ছে এমনি, ইস্ট হচ্ছে এরকম গোল গোল সেলস গুলো, তারা যখন বাডিং করে রিপ্রোডাকশন করছে সেই বাডটা যখন লেগে রয়েছে তখন সেইটা মনে হচ্ছে যে একটা লম্বা চেইন ফর্ম করছে, কিন্তু আসলে ওটা হাইফি নয়, লম্বার মতো লাগছে বলে তখন সৃজন আমি এটাকে বলছি সিউডো হাইফি। সিউডো হাইফি কেন বলছি আমরা? ইস্ট হচ্ছে এরকম
ওভাল ইলিপ্টিক্যাল শেপস সেলস গুলো তারা রিপ্রোডিউস করছে এরকম ছোট ছোট এরকম বাডিং করে করে, যেই বাডটা যখন লেগে রয়েছে তখন এইটা একটা লম্বা এরকম হাইফির মতো লাগছে খানিকটা। ট্রু হাইফি তো পুরো এরকম লম্বা লম্বা হতে পারে, সেপ্টেড বা অ্যাসেপ্টেড, কিন্তু যখন এরকম বাডিং হয়ে রয়েছে তখন এরকম এটাকেও লম্বা এরকম লাগছে হাইফির মতো, কিন্তু আসলে হাইফি নয়। সো ইট ইজ সিউডো হাইফি। গট ইট? এই যে ইস্ট সেলস বাডিং হচ্ছে এগুলো সামনে সামনে থেকে, এই জন্য এরকম লম্বা লম্বা মনে হচ্ছে, সেটাকে বলছি আমরা সিউডো হাইফি। আর এইটা হচ্ছে ট্রু হাইফি, অ্যাকচুয়ালি এরকম লম্বা। ক্যারেক্টার্স অফ সিউডো হাইফি কি কি হয়, যেমন এই যে কনস্ট্রিকশন থাকবে একটা সেটটাতে, দ্য সাইড ওয়ালস আর কার্ভড, বাডিং হিসেবে হচ্ছে, and the terminal cells are shorter and septa at the branching points. Dimorphism, এইটা তোদের শর্ট নোটে আসে, একটু মন দিয়ে দেখ। Dimorphism জিনিসটা কি? There are two basic growth patterns, mold at 25 degrees Celsius and yeast at 37 degrees Celsius. They have a capacity to switch the pattern of growth in response to environmental change. শুধু টেম্পারেচার চেঞ্জ না, এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জের জন্য যখন এদের গ্রোথ প্যাটার্নটা চেঞ্জ করছে তাকে আমরা বলছি ডাইমরফিজম। ডাই মানে হচ্ছে দুটো, মরফিজম মানে হচ্ছে মরফোলজি। ডাইমরফিজমটা কি? টু বেসিক গ্রোথ প্যাটার্নস, 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে মোল্ড and yeast at 37 degrees Celsius. They have a capacity to switch the pattern of growth in response to environmental change. Signal গুলো কি কি? Temperature, parasitic 37 degrees Celsius as mold as 25 degrees Celsius, আর nutritional deficiency কখনো like cysteine histoplasma capsulatum, carbon dioxide response like coccidioides immitis. Both the phases differ from one another in morphological, physiological, biochemical and antigenic properties. This occurs for survival in an unfavorable environment. তাহলে ডাইমরফিজমটা কখন হচ্ছে স্বর্ণাভ? আনফেভারেবল এনভায়রনমেন্টে। এক্সাম্পলস গুলো কি কি? ডাইমরফিক ফাঙ্গির এক্সাম্পল জিজ্ঞেস করে, HB পেন্সিল নিমোনিক, শর্ট নোটে শর্ট ফর্মে, H for histoplasma capsulatum, B for blastomyces dermatitis, P for Penicillium marnefi, Coccidioides immitis, Paracoccidioides, Aspergillus shinkai. মিক্স গ্রোথ প্যাটার্ন কুশি কিসে দেখা যায়? ম্যালাসেজিয়া ফারফার আর ক্যান্ডিডাতে। হিউম্যান আর ফাঙ্গাসি ইনফেকশন। ফাঙ্গাস কেন কেন আমাদের ইম্পর্টেন্ট? বেনিফিশিয়াল এফেক্টস গুলো আগে দেখি। ডিকম্পোজিশন, নিউট্রিয়েন্ট এন্ড কার্বন রিসাইক্লিং করে, বায়োসিনথেটিক ফ্যাক্টরিজে ইউজ হয়, ক্যান বি ইউজ টু প্রডিউস ড্রাগস, অ্যান্টিবায়োটিক্স, অ্যালকোহল, অ্যাসিডস, ফুডস লাইক ফার্মেন্টেড প্রোডাক্টস এন্ড মাশরুমস। মাশরুম খেতে কার ভালো লাগে? জাভেদ খাও। হার্মফুল এফেক্টস গুলো কি কি এবার দেখি আমরা। ডিস্ট্রাকশন অফ ফুড, টিম্বার, পেপার এন্ড ক্লথ, animal and human diseases including allergies, and the toxins produced by poisonous mushrooms and within the food like grain, cheese, etc. are plant diseases. Now coming on to the laboratory diagnosis of fungal diseases. এগুলো তো আমরা ফাঙ্গাস তো করলাম, তথাগত তোর পাশের জন্য এত হাসছে কেন রে? हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, आपका नाम क्या है? हाँ, পৌলমি, বাঙালি। নামগুলো মনে রাখ। হিস্টোপ্লাজমা ক্যাপসুলেটাম, ব্লাস্টোমাইসিস ডার্মাটাইটিস, কক্সিডিওডিস ইমিটিস, প্যারাকক্সিডিওডিস ব্রাজিলিয়েন্সিস, ফোরোথ্রিক শেঙ্কাই আর পেনিসিলিয়াম মার্নেফি। ঠিক আছে? ডাইমরফিক ফাঙ্গাই কোন দুটো ফর্মে থাকে? 25 ডিগ্রিতে মোল্ড আর 37 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ইস্ট। বসো পৌলমি। তারপর চলে আসছে আমরা ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস অফ দ্য ফাঙ্গাইতে। মেটেরিয়ালস গুলো কি কি হবে? উন্ডস, স্কিন স্ক্রেপিংস, ব্রঙ্কো অ্যালভিওলার লাভাজ যখন চেস্টে ইনফেকশন করছে, নেইল যখন অনিকোমাইকোসিস করছে, ফাঙ্গাল মেনিনজাইটিস সিএসএফ অ্যান্ড হেয়ার টিস্যু, স্পুটাম আর ইউরিন, যেই সিস্টেমে যখন যেটাকে এফেক্ট করছে। সুপারফিশিয়াল মাইকোসিসে সৌভিক কিভাবে আমরা স্যাম্পল কালেক্ট করব? We will clean the part with 70% alcohol and collect the material in a sterile paper on a sterile petri dish to allow drying of the specimen and to reduce the bacterial contamination and maintain viability. Superficial mycosis, dermatophytic lesion by ringworm
যেটাকে আমরা বাংলাতে দাঁত বলি, কিরকম হয়? विथ डर्मेटोफाइटिक लीशन বা रिंगवर्म। दिस सौरभ, इसको हिंदी में शायद दिनाई बोलते हो ना तुम? हाँ, दिनाई बोलते हैं। These are dermatophytic lesion or ringworm fungal infection. Spreads outward in a concentric fashion with a healing in the center. এরকম বাইরে এরকম গোল গোল করে হচ্ছে, মাঝখানটা ক্লিয়ার থাকছে। We will scrape outwards from the edge of the lesion with a blunt scalpel blade or use a cellophane tape. The dermatophytic lesion spreads outward in a concentric fashion with healing in the center. কিভাবে স্যাম্পল নেব? তোর নাম কি জানো? প্রিয়দর্শিনী। Scrape outwards from the edge of the lesion with a blunt scalpel blade or use a cellophane tape. Scalp lesion থেকে কিভাবে স্যাম্পল নেব? Scraping with a blunt scalpel, including the hair stubs, scales and contents of the plugged follicles. Onychomycosis में nails को लिए सौरभ आपको एंटीफंगल स्टॉप करने होगा 1 week prior to collection, ठीक है? And mucosa scrapings. This is a dermatophytic lesion. And in subcutaneous mycosis, scrapings are crushed from the superficial parts of the lesions, pus aspirates and biopsy. Systemic mycosis বা deep mycosis যেই সিস্টেমকে ইনভলভ করছে, pus, biopsy, feces, urine, sputum, CSF, blood, scrapings or swabs from the edge of the lesion. So collection and so how to collect and transport of the specimen? Proper collection of specimen in adequate quantity, early transport to the lab to avoid overgrowth of the contaminant. The respiratory specimens, কিভাবে respiratory specimens নেব? Sputum early morning sample, respiratory specimen sputum early morning sample after mouthwash and the flakes to be used for culturing. Bronchoscopy if non-productive cough. Blood কিসে নেব? In biphasic brain heart infusion agar, incubated in 2 bottles for dimorphic fungi. सौरभ, हम dimorphic fungi को लिए 2 bottles पे क्यों incubate करेंगे और कैसे करेंगे बताओ? Dimorphic fungi को लिए blood का specimen हम क्यों 2 बॉटल पे इंक्यूबेट करेंगे और कैसे करेंगे? বর্ণগর একটা 25 ডিগ্রিতে রাখবো, একটা 37 ডিগ্রিতে রাখবো, একটা ইস্ট ফর্ম পাবো, একটা মোল্ড ফর্ম পাবো, ঠিক আছে? समझ में आया सौरभ? डाइमॉर्फिक दोनों फॉर्म पे आते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमको दोनों ही देखना है ना। एक बॉटल हम इंक्यूबेटर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे डालेंगे और एक बॉटल हम 37 डिग्री सेल्सियस पे डालेंगे, ठीक है? चलो बैठो। Cerebrospinal fluid or CSF should be immediately processed or else stored at room temperature or 30 degree Celsius in an incubator. আর cerebrospinal fluidটা খুব তো হালকা হয়, পাতলা হয়, তাহলে আমরা সেন্ট্রিফিউজ করে এর সেডিমেন্ট দিয়ে কালচার করব সুচিত্রা, ঠিক আছে? স্কিন, হেয়ার আর নেইলস কখন নেব আমরা? ডার্মাটোফাইটিক ইনফেকশনে। হেয়ার হচ্ছে প্লাগ, ফরসেপস দিয়ে প্লাগ করে টিস্যু গ্রাইন্ড অর মিন্স বিফোর কালচারিং, বডি ফ্লুইডস গুলো সেন্ট্রিফিউজ করে ইউজ সেডিমেন্ট ফর কালচার। ইউরিনও সেন্ট্রিফিউজ করে সেডিমেন্টটাকে ইউজ করা হয় কালচারের জন্য। ডিরেক্ট এক্সামিনেশন করি, ফাঙ্গাল কালচার করা হয়, স্কিন টেস্ট অ্যান্ড পিসিআর অ্যান্ড আদার মলিকুলার মেথডস। ডিরেক্ট এক্সামিনেশনে কি কি দেখবো আমরা? স্যালাইন ওয়েট মাউন্টে, budding yeast form, hyphae, pseudohyphae, conidia, spherules can be seen. তাহলে ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিসে আমরা প্রথমে কি ভাগে ভাগ করছি? ডিরেক্ট এক্সামিনেশন, ফাঙ্গাল কালচার, সেরোলজিক্যাল টেস্ট, স্কিন টেস্ট, আর লাস্টে যেটা হচ্ছে পাতি বাংলা, পিসিআর অ্যান্ড আদার মলিকুলার মেথডস। যখন ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিসে কোনো কিছু মনে পড়বে না সৃজন, লাস্টে মলিকুলার মেথডস অ্যান্ড পিসিআর, তাই তো? এই জিনিসটা মাথায় রাখবি, যে কোনো জিনিসের ক্ষেত্রেই ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিসে এই 4টে পয়েন্টেই আসে। ডিরেক্ট এক্সামিনেশন, স্টেইনিং, যেটা স্টেইনিং, তার একটা সেরোলজিক্যাল টেস্ট হবে, সেরোলজিক্যাল টেস্ট, আর লাস্টে মলিকুলার মেথডস অ্যান্ড পিসিআর। সুইটি শুনছো? ডাইমরফিক ফাঙ্গাই কিভাবে, ধরো একটা সাসপেক্ট করছে একটা পেশেন্টের, ঠিক আছে? ব্লাড কালচারের বোতলটা কটা নেব এবং কিভাবে রাখবো?
হ্যাঁ দুটো নেব, ঠিক। ভেরি গুড। তুই পিছনে বসেছিস কেন? এইখানে এত গরম লাগছে? চল ডিরেক্ট এক্সামিনেশনে কি দেখবো সৌভিক? স্যালাইন ওয়েট মাউন্টে বাডিং ইস্ট সেল, হাইফি আর সিউডো হাইফি, কনিডিয়া and spherules can be seen. KOH প্রিপারেশন, যে কোনো ফাঙ্গাসের মেইন জিনিস হচ্ছে KOH বা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এক্সামিনেশন। 10% KOH দেওয়া হয়। প্রিপারেশন অফ স্কিন, হেয়ার অ্যান্ড নেলস ক্যান বি সিন। KOH-টা কেন দেওয়া হচ্ছে স্বর্ণাভ? দিস KOH ক্যান ডিজলভ দ্য কেরাটিন। স্কিন থেকে নিচ্ছ, তার স্কিনের মধ্যে কেরাটিনটা রয়েছে, কেরাটিনটাকে ডিজলভ করার জন্য KOH ইউজ করছি আমরা। KOH will dissolve the keratin and the fungus will be visible. টাইম হচ্ছে 20 মিনিটস। তাহলে সব থেকে শর্টেস্ট একটা জিনিস, কোনো একটা স্কিন, তুমি ধরো পরে বড় হয়ে আউটডোরে বসেছো, একটা ডার্মাটোফাইটিক লিশন এসছে, তুমি মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবে পাঠাচ্ছ, KOH মাউন্ট দিয়ে লিখে পাঠাবে, তাহলে 10% KOH এর পেশেন্ট এটাকে স্যাম্পলটাকে ভিজে 20 মিনিটস ভিজে তারপর আমরা মাইক্রোস্কোপে দেখব, প্রথমে লো পাওয়ারে তারপর হাই পাওয়ারে ফাঙ্গাল এলিমেন্টস বা হাইফি আছে কিনা। টাইম উইল বি 20 মিনিটস। Sometimes this KOH is supplemented with dimethyl sulfoxide to hasten the clearing, and KOH with calcofluor white or CFW মানে হচ্ছে calcofluor white. This binds to the polysaccharide cellulose, glucans and chitins. Especially in corneal scrapings can detect even scanty amount of fungal elements. তাহলে KOH with calcofluor white আমরা কোথায় দিচ্ছি? IOT থেকে, যখন ওই ফাঙ্গাল কেরাটিন কর্নিয়াল স্ক্রেপিং গুলো দেখছি আমরা। কেমন? KOH এর তলাতে দেখো এরকম অ্যাসপারজিলাসটাকে এরকম দেখতে লাগছে। ইন্ডিয়া ইঙ্ক প্রিপারেশন ক্রিপ্টোকক্কাসের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়া ইঙ্ক আমরা কিসে করব? CSF এ। 1 ড্রপ অফ CSF এক ড্রপ ইন্ডিয়া ইঙ্কের সাথে মিশিয়ে তারপর আমরা মাইক্রোস্কোপে দেখব। নেগেটিভ স্টেনিং, আমরা স্টেনিং এর মেথডের সময় আমরা পড়েছিলাম व्हाट इज नेगेटिव स्टेनिंग। सौरभ नेगेटिव स्टेनिंग क्या होता है? जो चीज आपको आप बैठो, जो चीज आपको देखना है उसको स्टेन, उसको छोड़ के पूरा बैकग्राउंड को वो स्टेन करेगा, ठीक है। इंडिया इंक क्रिप्टोकॉकस नियोफॉर्मेंस को लिए पूरा बैकग्राउंड को ब्लैक कर देगा, पर क्रिप्टोकॉकस नियोफॉर्मेंस को जो कैप्सूल है दिस विल बी visible like this, okay, this clear halo, this will not take the stain and will be visible as a clear halo, ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। গ্রাম স্টেনিং, গ্রাম স্টেনিং সব জায়গাতেই লাগে। গ্রাম স্টেনিং এ আমরা ইস্ট গুলোকে কিরকম ভাবে দেখব? ইস্ট 2 to 3 টাইমস লার্জার দ্যান দ্য গ্রাম পজিটিভ ককাই। এটাও একটা গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজমস, মানে ভায়োলেট কালার দেখব, কিন্তু স্ট্যাফাইলোকক্কাস বা যেরকম যে গ্রাম পজিটিভ কক্কাই গুলো যেরকম ভায়োলেট কালার হয় তার থেকে অনেকটা বড় বড় দেখব, ঠিক মৌরি লজেন্সের মতো দেখব আমরা, ঠিক আছে। উইথ বাডিং, নন বাডিং ইস্ট সেলস মে মিমিক টেইললেস স্পারমাটোজোয়া। ক্রিপ্টোকক্কাসে হচ্ছে পেল গ্রাম পজিটিভ আর গ্রাম নেগেটিভ, বিকজ ক্যাপসুল রয়েছে তাতে। হাইফি থাকবে 2 to 3 টাইমস ওয়াইডার দ্যান দ্য রডস। অ্যাসিড ফাস্ট স্টেনিং কিসে কিসে করব? নোকার্ডিয়া এন্ড তার ব্রাঞ্চিং ফিলামেন্টস। অ্যাসিড ফাস্ট স্টেনিং অর্গানিজমসে মনে পড়ছে নোকার্ডিয়া ছিল। অ্যাসিড ফাস্ট অর্গানিজমস কিন্তু পুরো লিস্টটা মাথায় রাখতে হবে, ভাইভাতে একটা খুব কমন কোয়েশ্চেন। ইন্ডিয়া ইঙ্ক প্রিপারেশন করব আমরা ক্রিপ্টোকক্কাস নিওফরম্যান্সে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড দেখার জন্য। শুভস্নাতর জন্য আরেকবার, এই যে পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা স্টেইন নেবে ক্যাপসুলে থাকার জন্য, এই ক্রিপ্টোকক্কাস নিওফরম্যান্স গুলো ক্লিয়ার হ্যালোর মতো লাগবে। সামনে এসো। তার আরেকটা জিনিস হচ্ছে উডস লাইট। উডস লাইট জিনিসটা কি? Wood's lamp, it's a diagnostic tool used in dermatology by which ultraviolet light is shown at a wavelength of approximately 365 nanometer onto the skin of the patient and observe for fluorescence. কিসে কিসে fluorescence দেবে এটা? Fungal infections like Microsporum adoni, some forms of tinea like Trichophytum tonsurans do not fluoresce, এরা fluorescence দেবে না। কিছু কিছু bacterial infections like Corynebacterium magnetissimum coral red color দেবে, সিউডোমোনাস ইয়েলোইশ গ্রিন কালার দেবে, আর প্রপিওনিব্যাকটেরিয়াম অ্যাকনে, যেটা অ্যাকনেতে হয়, এক্সিবিটস অ্যান অরেঞ্জ গ্লো আন্ডার আ উডস ল্যাম্প, ওকে। আদার স্টেইনস আমরা কি কি ইউজ করি? গোমরি মেথেনামিন সিলভার লাইক GMS, ফাঙ্গাই অ্যান্ড অ্যাক্টিনোমাইসিটিসকে কিরকম ভাবে দেখা যাবে?
they will be black in a green background. Pass by periodic acid shift stain, fungi will be magenta against a light pink and green. Mayer's mucocarmine stain, Cryptococcus ke red lagbe against a yellow background. Hematoxylin and eosin stain, the fungal elements guloke purple lagbe. GMS best special fungal stain for screening. আর হচ্ছে কালচার, লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে কালচার। যে কোনো জিনিস আমরা এরকম ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিসে ভাগ করছি, প্রথমে ডিরেক্ট, তারপর স্টেইনিং, তারপর সেরোলজি, তারপর আর কালচার, আর হচ্ছে লাস্টে হচ্ছে ওই একটাই লাইন পিসিআর মলিকুলার মেথডস। কালচার আমরা কিসে করছি শুভস্নাত? এসডিএ মিডিয়া বা সাবারোজ ডেক্সট্রোজ আগার। এখানে ডেক্সট্রোজ হচ্ছে 4%, পিএইচ হচ্ছে 5.6। এই ওয়ার্ডগুলোকে খুব ভালো করে মনে রাখ, এটা সবসময়তে ভাইভাতে জিজ্ঞেস করা হয়। এসডিএ মিডিয়া বা সাবারোজ ডেক্সট্রোজ মিডিয়াতে dextrose will be at 4% dextrose concentration and pH will be 5.6. SDA তে কখনো কখনো কিছু অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় লাইক ক্লোরামফেনিকল অ্যান্ড সাইক্লোহেক্সামাইড, তখন সেই মিডিয়াটার নাম হয় SDCA মিডিয়া, আর যখন দুটোই থাকছে তখন SDCCA মিডিয়া। এই জিনিসগুলোকে কেন দেওয়া হচ্ছে শুভস্নাত? যে কোনো ধরো একটা স্যাম্পল নিচ্ছি নবরূপ, তার মধ্যে ব্যাকটেরিয়াল কন্টামিনেশনও থাকতে পারে, তো আমরা দুটো অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল জিনিস দিয়ে রাখছি, সাইক্লোহেক্সামাইড অ্যান্ড ক্লোরামফেনিকল। দিস আর অ্যান্টিবায়োটিক্স। দিস ইজ গিভেন ইন SDA টু সাপ্রেস দ্য গ্রোথ অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া। আমরা তো শুধু ফাঙ্গাসের পিওর গ্রোথ চাইছি, যাতে ব্যাকটেরিয়াল কন্টামিনেশন না হয়। তোর পাশের জন শুনছিস? आपको तो फंगस का प्योर ग्रोथ लेना है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए हम 2 एंटीबायोटिक डाल रहे हैं उसमें, उस मीडिया पे। वो 2 एंटीबायोटिक है साइक्लोहेक्सामाइड एंड क्लोरामफेनिकॉल। जब एक ठो है एंटीबैक्टीरियल तब हम मीडिया को बोलते हैं SDCA मीडिया, एंड व्हेन बोथ ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू SDA, दिस मीडिया इज नोन एज SDCCA मीडिया और SDA with chloramphenicol and cyclohexamide both. ব্রেন হার্ট ইনফিউশন আগার ফর ব্লাড কালচার, এটা আমরা ডাইমরফিক ফাঙ্গাই যখন সাসপেক্ট করছি 2টো বোতলে রাখবো। অ্যান্ড ডার্মাটোফাইটিক টেস্ট মিডিয়া ফর কিউটিনিয়াস স্পেসিমেন, স্কিন স্ক্রেপিং বা ফাঙ্গাল ইনফেকশনের জন্য আমরা ওগুলোকে আমরা DTM বা ডার্মাটোফাইটিক টেস্ট মিডিয়াতে রাখছি। এইখানে ডার্মাটোফাইট যদি থাকে সেই এটাতে কালারটা চেঞ্জ হয়ে একটা মিডিয়ামটা রং হচ্ছে এরকম টেস্ট টিউবে থাকে, এরকম টেস্ট টিউবে থাকে স্ল্যান্ট করে। মিডিয়াতে যদি ইয়েলো কালার হয়, এখানে আমরা স্কিন স্ক্রেপিংটা ইনোকুলেট করলাম, যদি পজিটিভ থাকে তাহলে ইয়েলো টু রেড বিকজ অফ দ্য ইন্ডিকেটর ফেনল রেড। সো অ্যাজ উই অল নো, you will be both asked the dermatophytic test media and the name of the indicator, which is phenol red. If there is dermatophytes present in the media, it will change color from yellow to red. Incubation, যেটা আবার বললাম, both at 25 degrees Celsius and 37 degrees Celsius. সাধারণত usually within 7 to 10 days আমরা দেখতে পাবো গ্রোথ। 24 থেকে 72 ঘন্টার মধ্যে ক্যান্ডিডা and aspergillus, আর হিস্টোপ্লাজমার জন্য 12 weeks to stamp negative। তাহলে सबसे पहले कौन ग्रो करेगा within 7 to 10 days, 24 to 72 hours कैंडिडा and aspergillus। सबसे ज्यादा टाइम लगेगा आपको हिस्टोप्लाज्मा में। So we will be examining daily for first 1 week and twice a week subsequently. Okay. Now coming on to some selective media for the fungal culture. The selective media are cornmeal agar for chlamydospore formation for sporulation, bird seed agar for cryptococcus. They will form brown colonies. শুভস্নাত তাহলে বার্ড সিড আগারে ক্রিপ্টোকাক্কাস নিওফরম্যান্স ব্রাউন কালার কলোনি দেবে। ব্রেন হার্ট ইনফিউশন আগার ফর ডাইমরফিক অ্যান্ড আদার ফাস্টিডিয়াস ফাঙ্গাই। স্পেসিমেন শুড বি কালচার্ড অন আগার স্লান্ট। এইখানে স্লান্ট করে রাখা হয় কেন? সেফ, রিকোয়ার লেস স্পেস, মোর রেজিস্ট্যান্ট টু ড্রাইং ডিউরিং প্রলংড ইনকিউবেশন। যখন আমরা কোনো একটা ব্যাকটেরিয়া কালচার করছি তখন আমরা কালচার মিডিয়াগুলো সার্কুলার প্লেটে রাখছি, কারণ সেটা আমরা জাস্ট ওভারনাইট রাখছি। ইকোলাই বা স্ট্যাফ ওভারনাইট আজকে দিচ্ছি, কাল সকালে দেখবো তার গ্রোথের জন্য। কিন্তু ফাঙ্গাস তো সেরকম না, ফাঙ্গাস আমরা অনেক দিন রাখবো, অ্যাটলিস্ট 7 দিন 10 দিন তো বটেই। সেই জন্য আমরা
একটা SDA media will be always come in a test tube, in a slant SDA. This will never come in a petri dish. Okay, Saurabh? Kyun? Because this requires less space and this is more resistant to drying during prolonged incubation. To isolate a fungal specimen, we will have to incubate for a prolonged incubation. So they will be more resistant to drying. So SDA media will be coming in slants. And the blood culture should be inoculated into biphasic culture bottles. Okay? আর এক ধরনের কালচার হয় স্লাইড কালচার টেকনিক। কলোনি মরফোলজি দেখে আমরা এরকম এই জিনিসগুলোকে আইডেন্টিফাই করি। কখনো উলিয়া বা কটনি হয় ডিউ টু দ্য হাই ডেন্স এরিয়াল মাইসিলিয়ামের জন্য, ভেলভেটি কালার, ভেলভেটির মতো দেখতে হয়, গ্র্যানুলার, রাফ ডিউ টু প্রোডাকশন অফ ডেন্স মাইক্রোকনিডিয়া, গ্ল্যাবারাস আর ওয়্যাক্সি, যেমন হচ্ছে ইস্ট। ইস্টে শুধু মাথা রাখলেই হবে, ওয়্যাক্সি কালার হয়, স্মুথ সারফেস, সেটা হচ্ছে ইস্টে পাওয়া যায়। কটনি এরকম, ভেলভেটি হচ্ছে এরকম, আর গ্ল্যাবারাস ইস্ট। এই যে কলোনি মরফোলজি, এটা হচ্ছে ইস্টের, হ্যাঁ, ওয়্যাক্সির, মোমবাতির দানার মতো, ওয়্যাক্সের মতো। টোপোগ্রাফি ওগুলো অতটা দরকার নেই। এক্সামিনেশন অফ দ্য কালচার, টিজ মাউন্ট, স্লাইড কালচার অ্যান্ড কাভার স্লিপ উইথ স্যান্ডউইচ টেকনিক, ইন্টারপ্রিটেশন অফ ফাঙ্গাল কালচার। ফাঙ্গাসটা তোর SDA মিডিয়াতে গ্রো করলো, এরপর আমরা এটাকে কিভাবে দেখব? একটু স্পেসিমেন লুপে করে নিয়ে এসে মাইক্রোস্কোপের তলায় দিয়ে দুটো এরকম টিজিং নিডলস বা ফরসেপের মতো একটা সরু জিনিস হয়, সেইটাকে দিয়ে হালকা করে করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে সেই মাইসিলিয়ামগুলোকে আলাদা করে এই জিনিসটার প্রসেসটাকে বলা হয় টিজিং। सो व्हाट इज टीजिंग सौरभ? आपको जब कुछ ग्रोथ मिलेगा SDA मीडिया पे, वो आप उठा के स्लाइड पे दोगे, दो ठो टीजिंग नीडल्स फॉरसेप्स जैसा होता है विद पॉइंटेड एंड्स, we will separate the mycelia to look under the microscope. Isolation of an established pathogen like histoplasma or cryptococcus will prove that evidence of infection. And if there is an isolation of a commensal or an opportunistic fungi like Candida or Aspergillus, we have to consider the following points. তাহলে যখন কোনো একটা কমেন্সাল বা অপরচুনিস্টিক ফাঙ্গাই পাচ্ছি, তাহলে আমরা কি কি পয়েন্টস গুলো দেখব? Isolation of the same strain in all the culture tubes, repeated isolation of the same strain in multiple specimens, isolation of the same strain from different sites, and the immune status of the patient, and serological evidence to confirm the significance of the isolate. Fungal morphology is also studied under microscope by using a stain called LPCB বা lactophenol cotton blue. LPCBটা সবসময় তাই মাথায় রাখবি, LPCBটা স্টেইন করা হচ্ছে কখন? ফাঙ্গাল কালচার থেকে, ডিরেক্ট ফাঙ্গাসের জিনিস থেকে না। ডিরেক্ট ফাঙ্গাসকে আমরা কিসে স্টেইন করছি? মেইনলি 10% KOH দিয়ে। আর ফাঙ্গাল কালচার থেকে যখন ফাঙ্গাল এলিমেন্টগুলোকে আমরা আইসোলেট করছি, তখন আমরা স্টেইন করছি তথাগত LPCB বা ল্যাক্টোফেনল কটন ব্লু দিয়ে। এটার কম্পোজিশন জিজ্ঞেস করে LPCB, তাতে কি কি রয়েছে? ল্যাকটিক অ্যাসিড। কেন এবং তার কি কাজ? ল্যাকটিক অ্যাসিড প্রিজার্ভ দ্য ফাঙ্গাল স্ট্রাকচার, phenol that kills any live organism, glycerol prevents drying, and cotton blue imparts color to the structure. ঠিক আছে? তাহলে LPCB এর কি কি জিনিসগুলো আমার সাথে সাথে আবার বল। LPCB, lactophenol cotton blue, lactic acid, L for lactic acid. This lactic acid will preserve the fungal structure. This phenol will kill any live organism. Glycerol will help to prevent drying, and cotton blue will impart blue color to the structures. Failure to recover the specimen কখন? Insufficient specimen, delayed transportation, inadequate temperature and incubation period. আর কি কি বায়োকেমিক্যাল টেস্ট কিছু করা হয়, যে কিছু কিছু ফার্মেন্ট সুগার করতে পারে মরফোলজি দেখে, সেল শেপ, সাইজ, প্রেজেন্স অফ দ্য ক্যাপসুল, এবিলিটি টু প্রডিউস হাইফি আর সিউডো হাইফি, অ্যাসেক্সুয়াল অ্যান্ড সেক্সুয়াল মোডস অফ ইনোকুলেশন। স্পেশাল টেস্ট কিছু কিছু হয়, জার্ম টিউব টেস্ট, এটা শর্ট নোট আসে, এটা ক্যান্ডিডার ক্ষেত্রে হয়। ক্লামাইডোস্পোর ফর্মেশন আমরা একটু আগে দেখছিলাম শুভস্নাত, ক্রিপ্টোকক্কাস নিওফরমান্স বার্ড সিড আগারে, ক্রোম আগার ক্যান্ডিডাতে। ডিফারেন্ট ক্যান্ডিডা স্পিসিস produce different enzymatic activities by adding certain substrate of fluorochromes to the media. কিছু কিছু মিডিয়াতে, ক্রোম আগার মিডিয়াতে ক্যান্ডিডা, বিভিন্ন রকমের ক্যান্ডিডা বিভিন্ন রকমের রং দেবে।
Different species of Candida will produce different colors on chrome agar media due to presence of different enzymatic activities and kichu animal inoculation. Skin test, erythema induration after 24 to 48 hours in case of histoplasmosis, blastomycosis and coccidiomycosis. এরকম স্কিনে এরকম অ্যান্টিজেনটা দিয়ে তারপর আমরা তার 48 আওয়ার্স পরে এটা দেখি পজিটিভ টু নেগেটিভ নেগেটিভ হচ্ছে নো ইনফেকশন আর্লি স্টেজ আর ডিফেক্টিভ সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি সেরোলজিক্যাল টেস্টগুলো কি কি অ্যান্টিবডি ডিটেকশন লাইক অ্যাগ্লুটিনেশন ল্যাটেক্স পার্টিকেল অ্যাগ্লুটিনেশন these are done in histoplasma and candidiasis immunodiffusion done in histoplasmosis and blastomycosis complement fixation test immunofluorescence absorbent assay ELISA and radioimmunoassay antigen detection these are latex particle agglutination test detection of the capsular antigen in CSF in cryptococcus একটা পেশেন্টের ধর CSF পেয়েছিস ফাঙ্গাল মেনিনজাইটিস সাসপেক্ট করছিস সবার আগে আমরা দেখব একটা ওই ইন্ডিয়া ইঙ্ক করে দেখব তাতেও যদি না পাই আমরা এই ক্যাপসুলার অ্যান্টিজেন ডিটেক্ট করব ওই সিএসএফ এর এটা আছে কিনা ক্রিপ্টোককাস আছে কিনা আর ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি এগুলো খুব রেয়ার করা যায় আর হচ্ছে লাস্টে যেটা বললাম ওই পিসিআর ক্যান্ডিডা ক্রিপ্টোককাস আর হিস্টোপ্লাজমা ক্যাপসুলেটাম এটার পরে হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট সুপারফিশিয়াল এন্ড ডিপ মাইকোসিস we will be continuing our discussion in our next class. So our topic of discussion is MDR and XDR TB. MDR মানে আচ্ছা XDR হ্যাঁ বল হ্যাঁ extensive drug resistance. So what do you mean by MDR TB? মিউটেশন হলে তো কাজ করবে না ঠিক আছে INH আর CAT K বোধহয় ঠিক আছে so isoniazid first of all isoniazid is a product is converted to a active metabolite by catalase peroxide ঠিক আছে it is metabolized by catalase peroxide to produce an active ingredient which act with INHA and CAT K. CAT K বোঝায় আচ্ছা তুই একবার দেখে নিস ঠিক আছে তাহলে এগুলো মানে এন্ড প্রোডাক্টটা কি হয় বাট হাউ ডাজ ইট act as an anti-tubercular drug so these genes helps in synthesis CAS A তাহলে CAS A ঠিক আছে so these genes helps in production of mycolic acid so what is mycolic acid cell wall এ একটা component ঠিক আছে so it prevents the synthesis of cell wall that act as anti-tubercular agent ঠিক আছে আর এ ফার্মাকোকাইনেটিক্স কি হয় বা হাউ ইজ ইট মেটাবলাইজড অ্যাসিটাইলেশন দিয়ে হয় ঠিক আছে টাইপ অফ অ্যাসিটাইলেশন slow acetylation fast acetylation so what are the complications of slow acetylation না hepatotoxicity কেন হচ্ছে আমি বলছি না স্লো অ্যাসিটাইলেশনের কমপ্লিকেশন কি হয় ঠিক আছে টক্সিসিটি হবে আর কি হয় peripheral neuropathy ঠিক আছে it's an important adverse effect of isoniazid আর hepatotoxicity আর আচ্ছা খুব বেশি হলে নসিয়া ভমিটিং কোমা চলে গেল ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে পেরিফেরিয়াল নিউরোপ্যাথি বন্ধ করার জন্য কি করা হয় বল কিছু সাপ্লিমেন্ট দেওয়া হয় B12 ঠিক আছে পেরিফেরিয়াল নিউরোপ্যাথি বন্ধ করার জন্য একটা সাপ্লিমেন্ট দেওয়া হয় B12
আর আর একটা খুব রেয়ার হয় যে লুপাস, ড্রাগ ইনডিউস লুপাস হয়, যে স্লো অ্যাসিটাইলেটেড যারা তাদের মধ্যে ড্রাগ ইনডিউস লুপাস দেখা যায়। ঠিক আছে, সো দিস ইজ অ্যাবাউট আইএনএইচ বুঝেছিস? ঠিক আছে, আইএনএইচ এ TB is treated for a very prolonged period of time. ঠিক আছে, সো INHA যে জিনের যে প্রোডাক্টটা আছে, ঠিক আছে, এটা যদি মিউটেশন হয় তাহলে it will lead to resistance of INH. ঠিক আছে, সো সেকেন্ড ড্রাগ রিফাম্পিসিন। আচ্ছা বল কি করে মেকানিজম অফ অ্যাকশন কি হয়? হ্যাঁ না, কি হয়? চলো করছিস না কিন্তু, টিভি হয়ে গেছে তো, ভুলে গেলে হবে। তুই কতদিন বাদে এলি? তোরও মনে নেই। ঠিক আছে, সো রিফাম্পিসিন ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ ফর টিবি। ঠিক আছে, INH আর রিফাম্পিসিন আর ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ ফর টিবি। সো INH, রিফাম্পিসিন ইজ অলসো অ্যান ব্যাকটেরিয়াসাইডাল ড্রাগ। ঠিক আছে, থার্ডটা কি? থার্ড ড্রাগ কি? বিশাল বল, বসে রয়েছিস কিছু বলছিস না। পাইরিজিনামাইড। ঠিক আছে, কি করে মেকানিজম অফ অ্যাকশন? সব ভুলে গেলে হবে। ইথামবিউটাল মেকানিজম অফ অ্যাকশন। আচ্ছা, রিফাম্পিসিন কিন্তু শর্ট নোট আছে, ঠিক আছে, আর INH এ শর্ট নোট আছে। সো রিফাম্পিসিনের অ্যাডভার্স এফেক্ট কি? হেপাটোটক্সিসিটি। আর ঠিক আছে, হেপাটোটক্সিসিটি। কন্ট্রাইন্ডিকেশন কি বল? না, প্রেগন্যান্সিতে কেন দেওয়া হয়? ঠিক আছে, রিফাম্পিসিন ইজ আ ভেরি সেফ ড্রাগ। না, ছেড়ে দে। কতদিন পরে এলি? অনেক দিন। আচ্ছা, question comes, why OCP is not used along with rifampicin? ঠিক আছে, why OCP is not used along with rifampicin? বল, দেবলি না বল। ফেলিয়ার তো হবে কেন? বল, কোশ্চেনটা আসে, খুব কমনলি আসে। বৃষ্টি বল। মেটাবলিজম তাড়াতাড়ি হবে, কেন হবে? কেন? হ্যাঁ, an enzyme inducer. ঠিক আছে, রিফাম্পিসিন is an enzyme inducer. It induces enzyme CYP3A4। ঠিক আছে, তাহলে কি হবে? যে ওসিপির যে পিলগুলো, they get metabolized at a faster rate। ঠিক আছে, তাহলে কি হবে? প্লাজমা ট্রান্সপোর্টেশন কমবে, কন্ট্রাসেপটিভ ফেলিয়ার হবে। ঠিক আছে, কোশ্চেন কামস। আর একটা হচ্ছে যে ইউরিন কালারেশন অরেঞ্জ হয়, অরেঞ্জ কিংবা রেড এরকম কালারেশন ইউরিন হয়। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, these two are the most important drugs. চলে আয়। হ্যাঁ, আগে দিন স্কুটি করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কোথায় যাচ্ছিলিস? ও জানে, দেখলাম ঝাঁটা নিয়ে স্কুটি করে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ও শাশুড়ি নিয়ে যাচ্ছিলি?
So let's do a general talk about a pathology of tuberculosis. So tuberculosis caused by mycobacterium. আর কি organism আছে? হ্যাঁ, ovis, bovis আর atypical MAC, ঠিক আছে, mycobacterium avium cellulari complex, ঠিক আছে. So this has a special structure in the cell, special chemical in the cell, myocolic acid, ঠিক আছে. ল্যাবরেটরিতে কি করে চেক করে এটা? অ্যাসিড ফার্স্ট ব্যাসিলাইজ, myocolic acid that imparts the property of this acid first take up this dye, ঠিক আছে. So this কোথায় কোথায় হয় টিবি? হ্যাঁ, পুরো বডিতে, ঠিক আছে. Some organs are probably thyroid, they don't attack thyroid, and skeletal muscle they don't attack. আগে তো ছিল, এখন বোধহয় সেখানেও হয়েছে কিনা জানি না. পুরো বডিতে almost all organs of the body gets infected by this tuberculosis. And tuberculosis, for our purpose we concentrate more on pulmonary tuberculosis, ঠিক আছে, lungs. আচ্ছা, so the immune system that is active against tuberculosis, mycobacterium হ্যাঁ, ঠিক আছে, CD4, ঠিক আছে, cell mediated immunity is responsible for the body immune response of the body against tuberculosis. কোন কোন অসুখে CD4 কাউন্ট কমতে থাকবে? HIV, ঠিক আছে, HIV ইনফেকশনে CD4 counts deteriorates, TB gets aggravated. TB was earlier considered as a disease of the poverty, ঠিক আছে, গরিব মানুষদের মধ্যে হতো. So America and Europe, the first world countries, they control the occurrence of TB, but it returns with the return of HIV, ঠিক আছে. As and when HIV started to spread, TB returned. বুঝেছিস? তুই ওরকম মুখ করে বসে রয়েছিস কেন? দুঃখী কি হয়েছে তোর? আচ্ছা, so TB, so our purpose we take it for pulmonary TB, enters through spread via inhalation, droplet transfusion, ঠিক আছে. So first is taken up by macrophages, but macrophages fails to act. It multiplies within the macrophages, comes out, spread to other macrophages as well as the other tissues, ঠিক আছে. তারপরে from granuloma কি করে হয়? এপিথেলিয়েড সেল আর ম্যাক্রোফাজ, প্যাথোলজি তো পড়েছিস তো, ঠিক আছে. হ্যাঁ, so the environment within the macrophage is acidic, ঠিক আছে. So TB can exist within the cell or outside the cell, and the environment can be acidic or alkaline depending on the location. There is something known as dormant bacilli, ঠিক আছে, they remain dormant, they don't multiply. After some time they may again start to replicate, ঠিক আছে. So a person who has been treated with anti-tubercular drug may have a relapse of tuberculosis, ঠিক আছে. এই অবধি প্যাথোলজিতে পড়ে এসেছিস তো, ঠিক আছে. So untreated TB case can transmit disease up to 10 to 15 people in a year, ঠিক আছে. So why is
there is numerous national programs for control of TB. Earlier there was RNTCP, now there is National Eradication Program, elimination, ঠিক আছে, leprosy elimination program, এতে হয়তো কি জানো কমিউনিটি মেডিসিনে পড়ানো হয়তো, ঠিক আছে। So there is elimination program, ঠিক আছে, huge amount of money is spent for protection of people and betterment of society. Now national program is running for a pretty long period of time. So 1962 national TB program, ঠিক আছে, 1997 RNTCP, then 2020 national TB elimination program, ঠিক আছে, 2021 টিবি মুক্ত ভারত অভিযান। Now the strategy that is being employed, first TB cases should be diagnosed, emphasize on researching every TB patient in the private sector. Now there is a portal for registration of the TB patient, ঠিক আছে, যেমনি স্টুডেন্টদের মেডিকেল স্টুডেন্টদের একটা পোর্টাল থাকে তো রেজিস্ট্রেশন করবার জন্য, ঠিক আছে, লাইক দ্যাট there is a portal for registration of the TB patient. Then prevent emergence of TB in susceptible population and stop catastrophic expenditure due to TB, ঠিক আছে। So the earlier day we were talking about resistance কিভাবে হয়, resistance হয় তো, what are the mechanism, mutation, আর ঠিক আছে মিউটেশন, ফর আওয়ার পারপাস মিউটেশনের জন্যই থাকলো। INH8 যদি মিউটেশন হয় that will lead to resistance to isoniazid, হ্যাঁ হয়তো প্লাজমিড দিয়ে রেজিস্ট্যান্স যায়, ঠিক আছে, একটা ব্যাকটেরিয়া থেকে আরেকটা ব্যাকটেরিয়া প্লাজমিড দিয়ে যায়, আগের দিন ছিলি, হ্যাঁ, তারপরে পাথওয়েটাকে চেঞ্জ করে দেয়, ঠিক আছে, এই এনজাইমের উপরে অ্যাক্ট করে এনজাইমটাকে চেঞ্জ করে দেয়, বাইন্ডিং সাইট যেটা আছে সেটা চেঞ্জ করে দেয়, তারপরে পাম্পিং আউট করতে থাকে, ঠিক আছে, কনসেন্ট্রেশনটা যাতে কমে যায়, নানাভাবে করতে থাকে। কোশ্চেন আসে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের উপরে কিন্তু কোশ্চেন আসে, প্রিপেয়ার করে রাখবি, ঠিক আছে। বিল্ড and strengthen supportive system including enabling policy, empowering institution and human resource. So if you go to a district health center, there is a dedicated tuberculosis unit, ঠিক আছে, সেখানে টিবি ডায়াগনোসিসও হয়, ড্রাগও দেওয়া হয়, বুঝিস, দেখছিস আছে তোর ওখানে হেলথ সেন্টারে না, ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল গুলোতে থাকে, যাস না কোনোদিন, ঠিক আছে। নাও অ্যান্টি-টিউবারকুলার ড্রাগ, ফার্স্ট লাইন ড্রাগ আইসোনিয়াজিড, রিফাম্পিসিন, পাইরিজিনামাইড, ইথামবিউটাল, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ স্ট্রেপ্টোমাইসিন? ড্রাগ তো বলতে কোন ক্লাস অফ ড্রাগ?
না না ফার্স্ট লাইন অনেকদিন ধরে আছে। হ্যাঁ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ক্লাসটা বলতে চাইছি। ওটা শর্টে এইচ বলে একদম এইচ। দেখিস কি কোনোদিন আইসোনিয়াসিস কি এইচ বলে? হ্যাঁ এইচ থাকে না, সে অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড। ঠিক আছে অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড শুনেছিস? হ্যাঁ ভ্যাঙ্কোমাইসিন ইজ নট অ্যান অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড, কানামাইসিন ইজ অ্যান অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড। কি করে অ্যাক্ট করে মেকানিজম অফ অ্যাকশন? হ্যাঁ 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 50S না 50S না 30S 30S এ বাইন্ড করে। ঠিক আছে আচ্ছা আইসোনিয়াজিড ইজ দ্য প্রাইমারি ড্রাগ। ঠিক আছে ইট অ্যাক্টস বোথ ইন্টারসেলুলার অ্যান্ড এক্সট্রাসেলুলার ব্যাকটেরিয়া। ঠিক আছে দেন rifampicin is also an important drug. Wide spectrum of মানে wide range of টিস্যুতে এগুলো স্প্রেড করে। So what is the advantage? আমরা শুধু we are concentrating on pulmonary tuberculosis. Here there is incident of meningeal tuberculosis. Extrapulmonary tuberculosis এ meningeal tuberculosis হয়। ঠিক আছে ইন্টেস্টিনে হয়। কিসটা কথা মিলিয়ারি তো মাল্টিপল সাইটে চলে যাবে। ঠিক আছে যেখানে মোস্টলি এমন কোনো টিস্যু নেই যেখানে টিউবারকুলোসিস হয় না। ঠিক আছে পাইরিজিনামাইড ইথামবিউটাল অ্যাকশন চিফলি দ্য ডরম্যান্ট যে ব্যাসিলাই গুলো আছে সেগুলোতে ইথামবিউটাল ভালো কাজ করে। ঠিক আছে নাও কোয়েশ্চেন কামস why 4 or 5 drugs are being administered for tuberculosis? রেজিস্ট্যান্স প্রিভেন্ট করার জন্য। ঠিক আছে আর সিনার্জিস্টিক এফেক্ট। ঠিক আছে আর ফাস্টার রিকভারি হবে। ঠিক আছে কিলজি ব্যাসিলাইট তো আমাদের টার্গেট। ঠিক আছে ফাস্টার রিকভারি হবে। ঠিক আছে সো এটা কিন্তু কোশ্চেন আছে প্রিপেয়ার করে রাখবে why more than one drug is used for treatment of tuberculosis। ওরালেও ধরে বড় পরীক্ষাতে একবার বোধহয় এসছে। ঠিক আছে আগে আসতো এখন বোধহয় না আসে। যাই হোক প্রিপেয়ার করে রাখবে। সেকেন্ড লাইন ড্রাগ ফ্লুরোকুইনোলোন, ওফ্লক্সাসিন, লিভোফ্লক্সাসিন, মক্সিফ্লক্সাসিন, সিপ্রোফ্লক্সাসিন। মেকানিজম অফ অ্যাকশন কি? দুটো এনজাইম বললে তো হবে না। গাইরেসকে এ করে। ঠিক আছে ডিএনএ গাইরেসকে ব্লক করে। ঠিক আছে so these again have these are so the fluoroquinolone has other use also। আর কোথায় ইউজ করা হয়? হ্যাঁ well HIV না HIV কি ব্যাকটেরিয়া? ডায়রিয়া কোন ডায়রিয়া? না গ্রাম নেগেটিভ। ঠিক আছে আর কোন কোন এর জন্য ইউজ করা হয়? কোন ব্যাসিলের জন্য ইউজ করা হয়? ইউটিআই এ মোস্টলি ইউজ করা হয়। ঠিক আছে আর এন্টারটক্সিজেনিক ইকোলাই এগুলো এ করে ডায়রিয়া করে তার জন্য ইউজ করা হয়। বুঝেছিস অনেকদিন পরে এলি। ঠিক আছে other oral drug these are not very effective because there is resistance to primary drug, hence they are being substituted but they are not very effective. These are ethionamide, prothionamide, cycloserine, PAS, rifabutin. So rifabutin and rifampin are
are the same class of drug. এই রিফ্যাম্পিন আর কোথায় ইউজ করা হয়? লেপ্রসি, ঠিক আছে। ইনজেক্টেবল ড্রাগ ক্যানামাইসিন, অ্যামিকাসিন, ক্যাপ্রিওমাইসিন, এগুলো কি? এগুলো কি? অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড, ঠিক আছে। স্ট্রেপ্টোমাইসিন is also an aminoglycoside. Streptomycin is also given by injection, ঠিক আছে, বুঝিস? Newer drug bedaquiline, delamanic, pitomanic. আচ্ছা, বেডাকুইলিন অ্যাক্ট বাই এটিপি সিনথেস এনজাইমকে ইনহিবিট করে, তাহলে কি হবে? What will happen? ATP synthesis will stop, ঠিক আছে। বেডাকুইলিন ইজ আ নিউ ড্রাগ, 2016 বোধহয় হয়েছে, ঠিক আছে। So what is the problem with resistance? আগের দিন বললাম, এই সমস্যা কি হবে রেজিস্ট্যান্সে? হ্যাঁ, ড্রাগ কাজ করবে না, সেটা মানেই তো রেজিস্ট্যান্স। তো হ্যাঁ, সুস্থ হবে না, ঠিক আছে, কস্ট বেড়ে যাবে, ঠিক আছে, ট্রান্সমিশন হবে, ঠিক আছে, সোসাইটিতে সমস্যা দেখা যাবে, ঠিক আছে, মর্টালিটি মরবিডিটি বাড়তে থাকবে, সোসাইটিতে সমস্যা দেখা যাবে। And the antibiotics don't come, they cannot be invented on a regular basis. These are very costly and research heavy. They require plenty of time and plenty of effort to develop one antibiotic, ঠিক আছে। So it is important for TB person to complete the course of tuberculosis, ঠিক আছে, to prevent resistance. So what has aggravated this resistance? Irrational use তো এমনির জন্য, ঠিক আছে, তুই বলতে পারিস। And there is emergence of HIV virus, ঠিক আছে। So there is this cell mediated immunity in your body that is being suppressed, ঠিক আছে। So the emergence rate has got more and more emergence has appeared. So this is a newer classification of anti-tuberculous drug. গ্রুপ এ তে কি আছে? ফ্লুরোকুইনোলোন, ঠিক আছে। গ্রুপ বি তে সেকেন্ড লাইন ইনজেক্টেবল এজেন্ট অ্যামিনোগ্লাইকোসাইডস, ঠিক আছে। গ্রুপ সি তে ওরাল এজেন্ট, not very effective drug, but these are given for treatment of resistance tuberculosis, ঠিক আছে। ইথিওনামাইড, প্রোথিওনামাইড, সাইক্লোসেরিন, টেরিজিডোন, লিনেজোলাইট, ক্লোফাজিমিন। এই লিনেজোলাইট কি করে অ্যাক্ট করে? ওই লিনেজোলাইট কি করে অ্যাক্ট করে? লিনেজোলাইট আগের সপ্তাহে পড়লাম তো, কোথায়? সব ভুলে খেয়ে নিয়েছে। গ্রুপ ডি পাইরাজিনামাইড, ইথামবিউটাল, হাই ডোজ আইসোনিয়াজিন। D2 বেডাকুইলিন, চারটে ড্রাগ তো মনে রাখতেই হবে, চারটে মানে পাঁচটা ফার্স্ট লাইন ড্রাগ যেগুলো সেগুলো মনে রাখতেই হবে, ঠিক আছে। তার মধ্যে রিফাম্পিসিনের শর্ট নোট আসে, আইসোনিয়াজিডের শর্ট নোট আসে, ঠিক আছে। আর যেটা আছে ওই যেটা বললাম যে ওসিপি আর এ কেন একসাথে দেওয়া হয় না, ওটা আসে। আর ফার্মাকো জেনোমিক্সের শর্ট নোট আসে, তার মধ্যে কিন্তু এই যে ফার্স্ট অ্যাসিটাইলেশন, সো অ্যাসিটাইলেশন, এগুলো কিন্তু এক্সাম্পল, ঠিক আছে। এত কিছু মনে রাখা খুব শক্ত। অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ এমডিআর এন্ড এক্সডিআর ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। আমরা শুধু লাংসের মানে পালমোনারি টিবির উপরে ডিল করছি, তাও অ্যাডাল্ট
মেল পপুলেশন, এরপরে চিলড্রেনের পপুলেশন আছে, এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস আছে, প্রেগনেন্ট লেডি ট্রিটমেন্ট আছে, দেয়ার ইজ মাল্টিপল ট্রিটমেন্ট শিডিউল। খুব শক্ত, ড্রাগগুলো মনে রাখ, ঠিক আছে? ফ্লুরোকুইনোলোন, তারপরে এগুলো তো তোরা জানিস, ঠিক আছে? অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড তো তোরা জানিস, এগুলোর নামগুলো মনে রাখিস, ঠিক আছে? লিনেজোলিড তো জানিস, সাইক্লোসেরিন, টেরিজিডাডোন, ইথিওনামাইড, এগুলো সবকটা শর্ট ফর্ম আছে, বুঝলি তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে। এখানে HRZDS এটা কিন্তু জানবি, ঠিক আছে? দিস আর শর্ট ফর্ম। আর প্রাইমারি একটা টিউবারকুলোসিসের ট্রিটমেন্টের প্রেসক্রিপশনটা জানিস? হ্যাঁ, মানে আনকমপ্লিকেটেড টিউবারকুলোসিস যেটা, there is an intense phase, then there is an 2 month, ঠিক আছে? ওটা কি মানে কন্টিনিউয়েশন ফেজ, ঠিক আছে? ওটা ডোজ, হ্যাঁ, ওটা ডোজটা জানিস? একটা প্রেসক্রিপশন আছে সবার জন্য, ঠিক আছে? ওয়েট হিসাবে দেওয়া যায়, ঠিক আছে? কিন্তু একটা প্রেসক্রিপশন আছে মানে ইন জেনারেল, ঠিক আছে? ওটা আগে প্রেসক্রিপশন রাইটিং এ থাকতো, ঠিক আছে? এখন বোধহয় প্রেসক্রিপশন রাইটিং উঠে গেছে, ওটা নেই। তো ওই এমনি যে ট্রিটমেন্ট যেটা, ওটা মানে আনকমপ্লিকেটেড টিউবারকুলোসিস ট্রিটমেন্টটা একটু জেনে রাখা ভালো, ঠিক আছে? এমডিআর, তাহলে ও যেটা বলছিল, রেজিস্ট্যান্স টু আইসোনিয়াজিড অ্যান্ড রিফাম্পিসিন, ঠিক আছে? মেইন দুটো ড্রাগ, সেটাতেই রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে। তাহলে সেখানে কি করতে হবে অদিতি? যে মেইন দুটো ড্রাগ সেটাতে তো রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে, হ্যাঁ, সেকেন্ড লাইন ড্রাগ দিতে হবে, ঠিক আছে? বুঝেছিস? ঠিক আছে। Then we come to extensive। তাহলে এখানে কি হয়েছে? রিফাম্পিসিন আইসোনিয়াজিড তো আসেই, ফ্লুরোকুইনোলোনও রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে, অ্যান্ড ওয়ান ইনজেক্টেবল, কানামাইসিন, অ্যামিকেসিন, আবার কানামাইসিন পড়ে গেছে, ঠিক আছে? রেজিস্ট্যান্স টু এনি নাম্বার অফ ড্রাগ, ঠিক আছে? বুঝেছিস আরিয়া? হ্যাঁ, বল। কমপ্লিকেটেড রেজিম, ঠিক আছে? হার্ড টু রিমেম্বার, একটা ইন্টেন্সিভ ফেজ আছে, দিস ইজ ফর অ্যাডাল্ট মেল পালমারি টিউবারকুলোসিস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এমডিআর, ঠিক আছে? দ্য ইন্টেন্সিভ ফেজ ইজ ফর 6 to 9 months, ঠিক আছে? কন্টিনিউয়েশন ফেজ ইজ ফর 18 months। তো কতদিন ধরে ট্রিটমেন্ট চলবে? 24 to 27 months, মানে 2 থেকে 2.5 বছর ধরে ট্রিটমেন্ট চলবে, ঠিক আছে? সো ভেরি কমপ্লিকেটেড রেজিম। এটা তো জাস্ট আমি এর জন্য দিয়েছি, পালমারি টিউবারকুলোসিসের জন্য দিয়েছি, তাও অ্যাডাল্ট মেলের জন্য। এরপরে চিলড্রেনের জন্য আলাদা আছে, এক্সট্রা পালমারির জন্য আলাদা আছে, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা ডোজ আছে আলাদা 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 আলাদা। It's a very complicated thing.
এটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? So this is short form thionamide cycloserine herbal. এটার ছবি তুলে রাখ, নতুন ক্লাসিফিকেশনটা যায় সেটার ছবি তুলে, সরি এটার ছবি তুলে রাখ। আর একটা ঠিক ওটা কেডিটিতে আছে, ঠিক আছে, খুব সহজ করে দেওয়া আছে বলে আমি দিয়েছি। Now XDR TV, isoniazid, rifampicin আর কি levofloxacin plus one injectable plus any number of drug, their resistance, ঠিক আছে। তাহলে এখানে 6 to 12 months, ঠিক আছে, ইন্টেনসিভ ফেজ, কন্টিনিউশন ফেজ 18 মাস, তাহলে 24 to 30 মান্থস ধরে ট্রিটমেন্ট চলছে, বুঝলি? কি হয়ে যাবে? সেটাই তো ট্রিটমেন্ট করতে হবে, সেটাই ট্রিটমেন্ট করতে হবে। ইউ ডোন্ট হ্যাভ অ্যান অপশন। মানে হেলথ মানে টিউবারকুলোসিস ইউনিটে যারা থাকে, হ্যাঁ, আশা দিদিরা গিয়ে গিয়ে খাওয়ায়, মানে গিয়ে মুখে একদম সামনের উপরে খায়, ঠিক আছে, ডটস যেটা বলে ডাইরেক্ট অবজারভেশন ট্রিটমেন্ট, ঠিক আছে, খায়, তারপরে ই করে, তারপরে অডিট হয় যে ঠোঙাগুলো আছে সেগুলো ফেরত যায়, খেয়েছে কিনা দেখে, ঠিক আছে। কেন এত পয়সা, মানে এত করতে হচ্ছে কেন? স্প্রেড যাতে না করে, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স যাতে না আসে, ঠিক আছে। আজকে বললে কালকে নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আসবে না, হ্যাঁ, অনেক টাইম লাগে, অনেক খরচা সাপেক্ষ ব্যাপার, হ্যাঁ, এমনিতেই গরিব। দেখা যাক কাল পরে, আচ্ছা ঠিক আছে, পরের সপ্তাহে আমি আসি, কখন এসে পৌঁছায় সেটার ব্যাপার, ঠিক আছে। সো দিস ইজ আ ফ্লো চার্ট অফ XDR TB ট্রিটমেন্ট। তাহলে এখানে দেখ, নিষ্কাশয় বলে একটা পোর্টাল আছে, ঠিক আছে, ফর রেজিস্ট্রেশন অফ টিউবারকুলোসিস পেশেন্ট। সো রাখা সম্ভব নয়, ঠিক আছে, জেনে রাখ, নিষ্কাশয় বলে একটা পোর্টাল আছে ফর রেজিস্ট্রেশন অফ টিউবারকুলোসিস পেশেন্ট। সো হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ আউট হিয়ার? রিফ্যাম্পিসিন, জেনে রাখ, ঠিক আছে, পরীক্ষায় রিফ্যাম্পিসিন দিয়ে নোট আসে, শর্ট নোট আসে, ঠিক আছে, রিফ্যাম্পিসিন শর্ট নোট আসে, জেনে রাখবি কিন্তু। রিফ্যাম্পিসিন, তারপরে সেকেন্ড লাইন ড্রাগ দেওয়া হলো, তারপরে ওই যে টিউবারকুলোসিস যে পোর্টাল আছে সেখানে রেজিস্ট্রেশন করা থাকে, ঠিক আছে, কার কিরকম কি ড্রাগে কিরকম রেজিস্ট্যান্স আছে দেখে নেওয়া হয়। এখন টিউবারকুলোসিস হলেই প্রথমেই চেক করা হয় যে হোয়াট ইজ দ্য রেজিস্ট্যান্স, সেই রকম রুরাল হসপিটালগুলোতে সেভাবে সেট আপও করা হয়েছে, হ্যাঁ। প্রাইমারি আমি বলতে পারবো না, আমি জানি না, গভর্নমেন্টই করে, গভর্নমেন্টই মানে বার্ডেনটা নেয়। আই হ্যাভ নো আইডিয়া প্রাইমারিতে করা যায় কিনা, জানি না। গভর্নমেন্টেরই নিজস্ব আছে, মানে প্রোগ্রাম আছে, সেখান থেকে ফ্রিতে ওষুধ দেওয়া হয়, ফ্রিতে ওষুধ পায়, হ্যাঁ,
চেস্ট মেডিসিন ওরা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস নিয়ে ওরা ডিল করে, ঠিক আছে। এবারে যদি তোর ব্রেনে টিউবারকুলোসিস হয়, জিআই ট্র্যাকে টিউবারকুলোসিস হয়, ঠিক আছে, তারপরে বোনে টিউবারকুলোসিস হয়, স্পাইনে টিউবারকুলোসিস হয়, সেগুলো সেরকম ডিল করবে। স্পাইনের টিউবারকুলোসিসে যদি মানে ধর তোর এটা ভার্টিব্রাল কলামটা একটা খেয়ে নিল, একটা সেগমেন্ট খেয়ে নিল, সে অর্থোপেডিককে ডিল করতে হবে সেটা নিয়ে, ঠিক আছে। So this is the logo, National Tuberculosis Elimination Program. So टीबी मुक्त भारत, टीबी हारेगा देश जीतेगा। हाँ ड्र হবে কি হবে জানি না। So this is the logo, ঠিক আছে। এই তোর কি প্রশ্ন আছে? কি প্রশ্ন আছে? প্রশ্ন নেই। তাই যেগুলো বললাম সেগুলো কিন্তু প্রিপারেশন নিবি। আইএনএইচ রিফ্যাম্পিসিনের শর্ট নোটস আছে, ওয়াই রিফ্যাম্পিসিন এন্ড ওসিপি আর নট ইউজ টুগেদার ওটা আছে, আর ফার্মাকোজেনোমিক্স ফার্মাকোজেনেটিক্স দুটোই আছে, ঠিক আছে। ফার্স্ট অফ অল যখন তোমাদের একটা স্লাইড দেবে, then you have to identify the organ. How will you know which organ this is? So you will be seeing this, the periphery or the predominant population will be your lymphocytes. So when you see an organ that is rich in lymphocytes, the first diagnosis will be probably this is a lymph node. এবার lymphoid follicles অন্য জায়গাতেও থাকতে পারে, যেমন ধরো যদি তোমরা আজকে অ্যাপেন্ডিক্স দেখো সেখানেও lymphoid follicles থাকবে বা স্প্লিনেও থাকবে, but in those cases there will be things other than lymphoid মানে lymphocytes, তাই তো। তো শুধু যদি তুমি একটা অর্গান দেখছো যেখানে একটা ওয়েল ডিফাইন্ড, আমি তো লিম্ফ নোডের স্ট্রাকচার তোমাদের পড়িয়েছিলাম না থিওরি ক্লাসে। সো দেয়ার উইল বি আ ক্যাপসুল and there will be a below the capsule there will be a thin space that is called subcapsular sinus, তার নিচে তোমার কর্টেক্স মেডুলা এইসব থাকবে, কর্টেক্সে ফলিকল থাকবে। তো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচার অফ আ লিম্ফ নোড। ওরকম একটা স্ট্রাকচার যখন থাকবে তখন ফার্স্ট ইউ উইল আইডেন্টিফাই দিস ইজ আ লিম্ফ নোড। তারপর হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোলজি দ্যাট ইজ দেয়ার ইন দ্য লিম্ফ নোড। এবার সেই এক্সাক্ট পুরো টোটাল স্ট্রাকচারটা হয়তো নাও থাকতে পারে, বিকজ ইফ দেয়ার ইজ এক্সটেন্সিভ নেক্রোসিস তাহলে দ্য লিম্ফ নোড আর্কিটেকচার মাইট বি ইফেস্ট। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন ইজ you will identify the lymph node from the capsule and the inside the follicles, lymphocytes. তারপরে মেইন প্যাথোলজিটা এখানটায় ফোকাস করতে হবে। এখানে যেটা তোমরা দেখবে there are three parts actually. So একদম সেন্টারে তোমরা দেখবে যে there is this amorphous eosinophilic granular debris that is called caseous necrosis, ঠিক আছে। এবারে caseous necrosisটা যে যখন আমরা microscopically when we are describing we are saying caseous necrosis, but then the gross description of the exact thing is called cheesy material. Cheesy the term we are not using microscopically, that is something grossly when you are cutting a lymph node or any organ that is affected by TB, then the characteristic feel that you get while dissecting the organ is called cheesy. তো সেটারই যখন মাইক্রোস্কোপিক্যালি দেখবে তখন যেটাকে বলবো আমরা কেসিয়াস নেক্রোসিস। নেক্রোসিস আমরা আসছি দ্য ভেরিয়াস টাইপস, এটা তোমরা আগেই পড়েছো। তো কেসিয়াস নেক্রোসিস, নেক্রোসিস কি করে আমরা দেখবো, যেরকম একটা ইওসিনোফিলিক এরিয়া থাকবে আর সেখানে যে নেক্রোসিস করানোর সময় যে তোমার এখানে গ্র্যানুলার ডেব্রিজ করে থাকবে, which are the karyorrhexis and karyolysis and karyorrhexis part of the nucleus, তাই তো। সেই দুটো যখন তুমি দেখবে পার্টিকুলারলি সারাউন্ডিং এ একটা নেক্রোসিস যখন দেখবে, সেন্টারে যদি নাও পাও সারাউন্ডিং দ্য নেক্রোসিস, তখন তোমরা ওই ফিচারগুলো পাবে যে নিউক্লিয়ার ডেব্রি অ্যান্ড নিউক্লিয়ার ফ্র্যাগমেন্টস। তো সেখান থেকে নেক্রোসিস চিনবে। তারপরে দ্য নেক্রোসিস উইল বি সারাউন্ডেড বাই এই ধরনের সেলস, এগুলোকে কি বলে মডিফাইড হিস্টিওসাইটস। হ্যাঁ, সেগুলো আমরা কখন এপিথেলিয়েড বলবো, যখন দে উইল বিকাম স্লিপার শেপড। সো ম্যাক্রোফাজেস বা হিস্টিওসাইটস, দোজ আর দ্য সেম থিংস, দ্যাট ইজ দোজ এনগালফ দি অর্গানিজম অর দ্য ইনসাইটিং এজেন্টস। সেইগুলো যখন শেপটা স্লিপারের মতো হয়ে যাবে তখন আমরা সেটার নাম দেবো এপিথেলিয়েড সেলস, তাই তো। Histiocytes can be of various sizes and various shapes. Cyst macrophage, এটা ম্যাক্রোফাজ এক ধরনের, ম্যাক্রোফাজ বা হিস্টিওসাইট, এটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হয়। কিন্তু যদি আমরা দেখি যে ওটা একটা স্লিপার শেপ নিয়েছে, সেখানে কিরকম হবে না সাইটোপ্লাজম থাকবে আর
নিউক্লিয়াস উইল বি স্লিপার শেপ, এই যে দেখতে পাচ্ছ এক একটা এরকম 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 শেপ নিউক্লিয়াস দেখা যাচ্ছে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি স্লিপার শেপ। তো দেন ইউ উইল কল ইট এপিথেলিয়েড সেলস। তাহলে নেক্রোসিস হলো, এপিথেলিয়েড সেল হলো। আর কিছু কিছু জায়গায় দেখবে যে কয়েকটা এপিথেলিয়েড সেল একসাথে ক্লাস্টার হয়ে গেছে, তখন হোয়াট উই গেট ইজ জায়ান্ট সেল। ঠিক আছে, whenever ক্লাস্টার অফ এপিথেলিয়েড সেলস আমরা পাচ্ছি, দ্যাট ইজ কল্ড জায়ান্ট সেল। এবার কি ধরনের জায়ান্ট সেল, দ্যাট উইল বি ডিসাইডেড আপন কি অ্যারেঞ্জমেন্টে আছে সেলগুলো। তো এখানে এই ছবিটা খুব ক্যারেক্টারিস্টিক নয়, তো যেটা হয় যে ল্যাং হ্যান্ডস বলে না, মানে এরকম হর্স শু এর মতো হবে। ধরো এরকম একটা যদি ফিচার থাকে তাহলে এরকম করে গিয়ে এরকম আসবে, হয় সেটা, বা এই এখানে একটা থাকবে এখানে একটা থাকবে, তাই তো, ইউ শেপ, আর নইলে ওপরে একটা নিচে একটা। ওটা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক টাইপ অফ তোমার জায়ান্ট সেল হলো। তো আর চারপাশে তো লিম্ফোসাইট এমনিই থাকবে, এমনিই থাকবে, ওটা তো তোমার তো লিম্ফয়েড অর্গান, তো লিম্ফোসাইট তো এমনিই থাকবে। এই জিনিসটাই যদি অন্য কোনো অর্গানে হতো, সাপোজ একটা ইন্টেস্টাইনে তুমি দেখছো, যদি সেটা তোমাদের স্লাইড থাকবে না, তখন কি হবে না, এই জিনিসটার পাশে একটা কলার অফ লিম্ফোসাইট পাবে, তার চারপাশে তোমার ইন্টেস্টাইনের নর্মাল স্ট্রাকচার থাকবে। এই পুরোটা নিয়ে ইট ইজ কল্ড গ্র্যানুলোমা। তাহলে পুরো টপিক, পুরো জিনিসটা হচ্ছে গ্র্যানুলোমা, তাই তো। যদি তোমার এই কোয়েশ্চেন এইটাই যদি ধরো তোমার এক্সামে আসে, তখন দ্য ডায়াগনোসিস which you can say is granulomatous lymphadenitis, বা you can say যে necrotizing granuloma. The diagnosis which you can say once you find all these including the necrosis, তখন তোমরা বলবে necrotizing granuloma। তারপর যদি জিজ্ঞেস করে আর কি কি হতে পারে, তখন প্রবাবলি টিবি, কারণ তুমি তো এখানে স্টেন করোনি, ইউ ডোন্ট, এটা ফাঙ্গাসও হতে পারে, তো ইউ ডোন্ট নো হোয়াট ইজ ইট, তাই না। আমরা তো আনলেস উই গো ফর ফার্দার কনফার্মেটরি টেস্টস বাই ফার্দার স্টেনিং অর পিসিআর স্টাডিজ, উই ক্যানট এক্স্যাক্টলি সে কিসের জন্য হয়েছে। তাহলে দ্য ডায়াগনোসিস ইজ নেক্রোটাইজিং গ্র্যানুলোমা। ঠিক আছে, ডোন্ট জাস্ট সে গ্র্যানুলোমা, অ্যাট লিস্ট অ্যাড নেক্রোটাইজিং দ্য নন নেক্রোটাইজিং। নন নেক্রোটাইজিং কখন হবে, যখন এই সেন্টার এরকম এটা দেখতে পাচ্ছ না, দ্যাট ইজ দ্য নন নেক্রোটাইজিং। তো এবার এই অবধি যেই হয়ে গেল, তখন দ্য অ্যাডিশনাল কোয়েশ্চেন্স বাট ইউ উইল বি আস্কড ইজ, যদি তুমি বলছো যে টিবি, তাহলে টিবি হাউ উইল ইউ এস্টাবলিশ দিস ইজ টিবি, কি বলবে বলো? জেডেন স্টেন। ঠিক আছে, টিবি ছাড়া লেপ্রোসি হতে পারে। যদি টিবিতে সাপোজ নেগেটিভ এলো, তখন আমরা জেডেন স্টেনের মডিফাই করে আমরা দেখতে পারি যে অ্যাটিপিক্যাল মাইক্রোব্যাকটেরিয়া বা অন্যগুলো আসছে কিনা, টিবি এটসেট্রা। আনাদার টেস্ট ফর টিবি aside from তোমার জেডেন, কিছু মানে আর কিছু টেস্ট করে আমরা এস্টাবলিশ করতে পারি যে দিস ইজ টিবি। হ্যাঁ, পিসিআর, টিবি পিসিআর, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট কনফার্মেটরি, তাই না। স্টেনে তোমার ফিলামেন্টস পেলে না, কি হলো না হলো। টিবি পিসিআর যদি এখানে জেডেন স্টেন করি, তো ব্যাকগ্রাউন্ডে কি কালার নেবে, আর ওই ফিলামেন্ট গুলো কি কালার নেবে, ব্লু নেবে, আর ফিলামেন্ট গুলো রেড বা পিঙ্ক, তাই তো। ফিলামেন্টের মতো আসবে, কিরকম দেখতে হবে না, বলবে ফিলামেন্টের মতো। আচ্ছা, তাহলে দিস ইজ আ নেক্রোটাইজিং গ্র্যানুলোমা। তাহলে তোমাকে এক্সামে জিজ্ঞেস করবে নন নেক্রোটাইজিং গ্র্যানুলোমার নাম বলো। ক্রনস। আরেকটা তুমি কি বলছো, কেউ আরেকটা কি নাম বললো? সার্কয়েড। তাহলে সার্কয়েড, ক্রনস, এদেরও তোমাদের লেভেলে একটা ইম্পর্টেন্ট বলার মতো ইয়ে ডিডি। আর নেক্রোটাইজিং গ্র্যানুলোমা অনেক ক্ষেত্রে হতে পারে না, অল ইনফেকশাস কজেস ক্যান গিভ রাইজ টু নেক্রোটাইজিং গ্র্যানুলোমা। এবারে হচ্ছে নেক্রোটাইজিং বাট নন কেজিয়েটিং, সেটাও তো হতে পারে। তখন তার এক্সাম্পল কি হবে, কোনটা, কি বলছো? বুঝতে পারছি না, কি বলছো আগে বলো। হোয়াট, কি ফিভার? কিউ ফিভার। কিউ ফিভার তুমি লাস্ট ইন্ডিয়াতে কখন শুনেছো বা হয়েছে? কিউ ফিভারে যে নেক্রোসিস হয়, কোন অর্গান এফেক্ট করে কিউ ফিভারে? কিউ ফিভার, দেখো এইসব তো মানে এসোটেরিক ডায়াগনোসিস বলার আগে অলওয়েজ গো ফর দ্য কমন ওয়ান্স, তাই না। তো কথাটা হচ্ছে যে টিবি হলে ক্যারেক্টারিস্টিক নেক্রোসিস হবে কেশিয়াস নেক্রোসিস। টিবি ছাড়া যদি তোমার আরো নেক্রোটাইজিং ডিজিজেস হয়, সেখানে ইউ মাইট নট গেট কেজিয়াস নেক্রোসিস। ফর এক্সাম্পল, তোমার ধরো আজকে তুমি যে কোনো ফাঙ্গাসের জন্য একটা গ্র্যানুলোমা যদি পাও, ঠিক আছে, যে কোনো ফাঙ্গাসের জন্য তুমি যদি গ্র্যানুলোমা পাও, কিউ ফিভারে গ্র্যানুলোমা হয়, তুমি এটা শিওর তো? কি টাইপ অফ গ্র্যানুলোমা বলছো? ওকে, I am not very aware of the entity, তো because I have never encountered. তো এবার কথা হচ্ছে যে আমি কি বলছি, নেক্রোটাইজিং বাট নন কেজিয়েটিং। তো তখন সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে তোমরা বলবে ফাঙ্গাস,
তারপরে তোমরা হচ্ছে there are other entities like have you heard of this called cat scratch disease? তাহলে ওগুলো তো মোর কমন, মানে তারপরে ধরো তোমার if you are thinking about say LGV lymphogranuloma venerum, তাই না, ক্ল্যামাইডিয়া, তো এইগুলো তো মোর কমন, these are cases which we are getting, ঠিক আছে? তো সেই কেসগুলো আগে ফার্স্টে বলবে, যে কোনো তোমার ধরো একটা হিস্টোপ্লাজমার জন্য একটা তোমার নেক্রোসিস হয়েছে, these are the cases which we are getting, so you will say all these first, তারপর যদি আরো বলা হয় তখন ওইগুলো বলবে। তো এই হলো ব্যাপার। আচ্ছা, নেক্সট টাইপ অফ কোয়েশ্চেন আসবে যে তাহলে নেক্রোসিস যখন বলছো ডিফাইন নেক্রোসিস, সেটা সবাই পারবে, তারপরে যেটা হবে what are the types of necrosis, তাই তো? টাইপস গুলো কেউ একজন বলে দাও সব করে। আরেকটা গ্যাংগ্রিনাস, ফিব্রিনয়েডটা বেটার টার্ম, গ্যাংগ্রিনাস। ওকে, ফিব্রিনয়েড কোথায় পাওয়া যায়? প্যানক্রিয়াটাইটিস তুমি তো ফ্যাট নেক্রোসিস পাবে, ব্রেস্ট এন্ড প্যানক্রিয়াস তো ফ্যাট নেক্রোসিস। ফিব্রিনয়েড, স্পেসিফিক্যালি ফিব্রিনয়েডটা কোথায় পাবে? ব্লাড ভেসেলের চারপাশে, তাই তো? ইন কেস অফ নেক্রোটাইজিং ভাস্কুলাইটিস, the kind of necrosis that you are getting around the blood vessel, that is called fibrinoid necrosis, ঠিক আছে? fibrinoid necrosis এগুলো বিকজ তোমাদের কি মানে হ্যাভ ইউ তোমাদের ব্লাড ভেসেলস হয়ে গেছে পড়ানো, মানে ওই চ্যাপ্টারটা ভাস্কুলাইটিস ওটা হয়ে গেছে তো? তাহলে কোথায় পাবে fibrinoid necrosis? কয়েকটা এক্সাম্পল ভাস্কুলাইটিস যেখানে fibrinoid necrosis হিসেবে প্রেজেন্ট করে, পড়ে আসোনি, তাহলে পরের দিন আমাকে পড়ে এসে বলবে। তাহলে ব্যাস এটাই ঠিক আছে। এবার চলো ওখানে স্লাইড দেখে নাও, আমি এটা নিয়ে যাচ্ছি তোমরা। আচ্ছা, এক কাজ করো, তোমাদের আজকে এখানে কটা আমি সবাইকে এক এক করে ফোকাস করে দেখিয়ে দেবো, প্রথমে লো পাওয়ার হাই পাওয়ার করে সবাইকে এক এক করে ডাকবো, তোমরা দেখে নেবে। নেক্সট 61 to 70 কত আছে? 61 to 70 কারা আছে? তোমরা দেখো পাশের মাইক্রোস্কোপে আমি জাস্ট একটা নেক্রোসিস ফোকাস করে রেখেছি, লো পাওয়ারে কিরকম দেখতে হয় দেখে নাও। ওখানে গিয়ে লো পাওয়ারে মাইক্রোস্কোপে কিরকম দেখতে লাগে নেক্রোসিস একবার দেখে নাও। দিস ইজ লিম্ফ নোড, ঠিক আছে না? বুঝতে পারছো? দিস ইজ লিম্ফ নোড, লিম্ফোসাইটস চারিদিকে রয়ে গেছে, উপরে একটা ক্যাপসুল। আমি জাস্ট দেখাচ্ছি ক্যাপসুল আর তার নিচে লিম্ফোসাইটস, আই এম নট শোয়িং এনিথিং এলস। হ্যাঁ, লিম্ফোসাইটস এন্ড ক্যাপসুল। 60 অবধি হয়ে গেলে বলবে। কত অবধি আছে এখানে? এই তোমাকে তো আমি পরে দেখাবো, তুমি এখন থেকে আসছো, আমি 60 অবধি বললাম তো। 60 অবধি কেউ বাকি আছে? দেখো ঠিক আছে, এবার তোমরা নিজেরা আরেকবার লিম্ফোসাইটস গুলো দেখো। ওখানে যারা আছে আমি ওদেরকে ইয়ে দেখাচ্ছি, সরো। দেখি আমি ওটা তো তোমাদের নেক্রোসিস তোমরা বুঝতে পারছো, এই পিঙ্ক কালার স্ট্রাকচার নেক্রোসিস। আমি হাই পাওয়ারে আবার দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? দেখি একটু সরো, দেখি ওই ওটা তো এটা তো ফোকাস হয়নি। আমাদের তো আমি বলিনি না এখনো, তুমি তো শুনেছো, তোমরা তো শোনোনি তো আমি কি বললাম, দেখাচ্ছিলাম। ঠিক আছে দাঁড়াও, সরো আমি ওদের বলে দিই বাকিদের। যাদের হয়ে যাচ্ছে ওখানে গিয়ে নেক্রোসিস লো পাওয়ারে কিরকম লাগে একবার দেখবে। নর্মাল লিম্ফ নোড, ঠিক আছে? লিম্ফ নোড, হাউ উইল ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? যে পেরিফেরিতে there is a pink capsule which is pink in color, আর তার নিচে there are dot 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 lymphocytes. কিরকম দেখতে হয় লিম্ফ নোড under the microscope? One by one we see and go there. সবাই দেখে নেবে যারা যারা বাকি আছে। কি হলো ওখানে, কি দেখছো? উপর থেকে দেখবে তো। হ্যাঁ, লো পাওয়ারই তো করে রেখেছে।
বুঝতে পারছো তো? উপরে ক্যাপসুল, তার নিচে লিম্ফোসাইটস। না না, আমি জাস্ট লিম্ফোসাইটসটা দেখাচ্ছি। বুঝতে পারছো? লিম্ফ নোড বুঝতে পারবে এটা দেখে। Just create an impression যে how the lymph node will look under the microscope. আর হয়ে যায়, যাদের যাদের হয়ে যাচ্ছে ওইখানে গিয়ে কিরকম নেক্রোসিসটা লাগে জাস্ট নিজে নিজে দেখো। উপরে একটা ক্যাপসুল আছে পিঙ্ক কালার, তার নিচে একটা এমটি স্পেস আছে, আর তার নিচে পুরো প্রিডমিনেন্টলি ডট 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 পড়ে আছে। দেখো দেখো, ওগুলো সব হচ্ছে দ্য লিম্ফোসাইটস। हमारे सामने तुम কোনো প্রবলেম হলে জিজ্ঞেস করবে। কিছুই বুঝতে পারছো না? লিম্ফ নোড বুঝতে পারছো তো? লিম্ফ নোড কিরকম দেখতে হবে? তো তোমাদের হয়নি, তোমাদের দুজনে এখনো? দেখিয়ে দেবো, সবাইকে দেখিয়ে দেবো। জাস্ট দেখো ওখানে আউটসাইড ক্যাপসুল, তার নিচে লিম্ফোসাইটস এ ভর্তি হয়ে আছে। দিস ইজ নরমাল লিম্ফ নোড, ঠিক আছে তো? দেখো নরমাল লিম্ফ নোড। ওরা চলেই যাচ্ছে, আমি তো পুরোটা এখনো দেখাইনি। যাকে যার ইচ্ছা হয়েছে সে চলে যাবে, আর কি হবে। এরা আবার এদের নতুন দেখছি মনে হচ্ছে, নাকি ছিল একটু আগে? এরা কারা? নিউ? আমি ওকে একদম দেখিনি কখনো। কি নাম? কম আসে, চশমা পরে আসে, আজকে চশমা খুলে এসছে। ওকে, ওই জন্য দেখতে পাইনি। আচ্ছা শোনো, এবার এদিকটা সবাই দেখে নিয়েছো, এবার এখানে আমি দেখাই। সবার ইমপ্রেশন হয়ে গেছে হাউ দ্য নেক্রোসিস উইল লুক। আমি এবার একটু এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি ফার্দার এরিয়াস। দেখা হয়নি সবার নেক্রোসিস? আচ্ছা দেখে নাও, দেখে নাও, আমি তাহলে এখানেই দেখাচ্ছি। এখানে কজনের বাকি আছে দেখে নাও। চলো চলো চলো। ওরা সব চলে যাচ্ছে নাকি? ভালো লাগছে না আর, হ্যাভ টু লিভ রাইট নাও। झोल मत करिए। তুমি তো দেখলে একবার, কত এক্সটা দেখছিলাম। 10x তো কি হবে? এই ইনফিল্ট্রেট কথাটা ইউজ করবে না, মানে লিম্ফ নোডে তো অলরেডি এমনি বলছি, দাঁড়াও, বেশি বেশি কথা ইউজ করবে না, মানে যেটার মানে জানো না। আচ্ছা দেখো, এবার একটা গ্র্যানুলোমা ফোকাস করা আছে। লো পাওয়ারে গ্র্যানুলোমা কিরকম হয় সবাই দেখো। আর দেখো মাঝখানে পিঙ্ক এরিয়া আছে, ওখানে জায়ান্ট সেল লো পাওয়ারে দেখা যাচ্ছে, আর চারপাশে লিম্ফোসাইট আছে, আর চারপাশে হিস্টিওসাইট আছে। দেখো এটা হচ্ছে দিস ইজ গ্র্যানুলোমা। এটাই দেখি অন্য কিছু দেখানোর আছে কিনা। এটা সব সবার হয়ে গেছে? আচ্ছা দেখো দেখো,
কি বুঝতে পারছো তো? একটু পরে আমি হাই পাওয়ার করে দেখাচ্ছি, দেখো। ঠিক আছে, এই পাওয়ারে বুঝতে পারছো তো গ্র্যান্ডলোমা কিরকম দেখতে হবে? কেন, কি মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ, তাহলে হাই পাওয়ার করে দেখবে তো পরীক্ষা। আমি তুমি জাস্ট গ্র্যান্ডলোমা চিনবে কিভাবে সেই অবধি দেখাচ্ছি, তার বাকিটা তো পরে হাই পাওয়ার করে দেখছি। চলো। হ্যাঁ, কি তোমার কি অসুবিধা হচ্ছে? ওইখানে ওটা দাও তো টুলটা। এখানে যাদের হয়ে গেছে সবাই আসবে। এখানে একটা পাশাপাশি দুটো জায়ান্ট সেল ফোকাস করা আছে, সবাই জায়ান্ট সেল কিরকম দেখতে হবে সেটা দেখার জন্য এখানে ওটা হয়ে গেলে এখানে চলে আসবে। সেন্টার অফ দ্য ফিল্ডে জায়ান্ট সেল আছে, 1 বাই 1 ওদিক থেকে হয়ে গেলে এদিকে চলে আসবে। বুঝলে? তোমাদের অর্ধেক লোক তো চলেই গেল, তাই না? এখন আমার দেখানোই শেষ হয়নি।